بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں وہ مچھلی کا استعمال کیا کریں۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن ملا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ جلد کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل بہت فائدہ مند ہے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ ہم اکثر کھانے کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں، پانی استعمال نہ کریں۔ کھانا کھانے کے بعد ہری پیاز کے استعمال سے قبض کا پرابلم دور ہو جاتا ہے۔ کوے انسانی چہروں کی پہچان رکھتے ہیں اور ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ عجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگل پن کا علاج ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ آلو والے پانی میں اسبغول کا چھلکا ملا کر صبح ٹائم پینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صبح کے ٹائم پینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتے ہیں، آلو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑا جائے یا فریز کر دیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور دوبارہ گرم کرنے کی صورت میں زہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ چاول بھی دوبارہ گرم کرنے پر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور کسی بھی طرح ختم نہیں ہوتے، جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زہریلے ثابت ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا لینا چاہیے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کچا ناریل کھانے سے جسم ڈھیلا نہیں پڑے گا، پتھر جیسا سخت رہے گا۔ جو صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ عورتوں کو مخصوص ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ آنکھ کھلنے کی پوری بعد کھجور کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائیں تو بعد میں ایک گلاس پانی پی جائیں، ساری زندگی نارمل رہے گا۔ کینسر کے مریض میں مبتلا افراد کو تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہونے لگتا ہے۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے اور بدن کی کمزوری ہے وہ لوگ ناشتہ ایسے کریں کہ دانے کے 3 دانے انجیر کھائیں، پھر 5 دانے بادام،
1 अखरोट का मग्ज और दूध में इलायची डालकर 1 गिलास पी जाएं। चंद दिनों में बदन फूलने लगेगा और कमजोरी खत्म हो जाएगी। सब्ज चाय पीने से कैंसर के खतरात काफी हद तक कम हो जाएंगे। खाने के बाद सूरह कुरैश पढ़ने से पेट काम हो जाएगा। केले के छिलकों से चेहरे का ऐसा से मसाज करने से दाने दूर हो जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि जो मछली बाजार से मिलती है ये ज़्यादातर फार्म से आती है, जहाँ इसकी एक खुराक गोबर भी है। दही में अदरक का छिलका और गाजर का छिलका मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा 20 साल जैसा नजर आने लगेगा। गला खराब हो जाए तो सरसों के तेल से गले की मालिश कर लेने से बहुत अफाका होगा। जिनका गला खराब है वो ये करके देखें, इंशाल्लाह अफाका होगा। रात को होठों पर ज़ाफ़रान लगाकर सोने से होठ गुलाबी रहते हैं। वज़न और मोटापा कम करने के लिए शहद में नींबू का रस मिलाकर पी लें। 1 हफ्ते में मोटापा कम हो जाएगा इंशाल्लाह। कहवा बनाकर पी लिया करो, गला ठीक हो जाएगा। अगर आपको किसी वक्त शदीद बेचैनी हो रही हो तो 2 चम्मच खुश्क मेवाजात खा लें। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर मसाज करो, कई सालों तक झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। नरम दिल लोग हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। जब रोटी से कबल पानी पीता है वो बंदा कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। इसलिए रोटी से पहले पानी पीना चाहिए या दरमियान में। रोटी के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, ये सेहत के लिए नुकसान है। जिन औरतों का बच्चा पैदा होने वाला हो उनको अजवाइन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जिगर की सोजिश का मसला बनता है। अपने मैदे की हिफाजत करें, अपने खाने की रोटी का ख्याल रखें। खाने के बाद एकदम न सोएं, वर्जिश करें। एक साथ ज़्यादा खाना ना खाएं। जो दोपहर के वक्त काला नमक वाला पानी पिएगा उसका जिगर कभी खराब नहीं होगा। जानते हो अजियत क्या होती है? अपनी आंखों के सामने अपनी अहमियत कम होते देखना और फिर भी खामोश रहना। याद रखिए, अदवायात के इस्तेमाल हरगिज ठंडे पानी के साथ मत करें। अगर जहनी दबाव या जहनी टेंशन का मसला हो तो भिंडी के बीज खाने से अफाका होगा। पेट बढ़ने लगे तो नहाते वक्त नाफ में तलवे के तेल के कतरे डाल लें। चंद दिन में पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा। देसी घी में गंदम का दलिया बनाकर खाओ। देसी घी में गंदम का दलिया बनाकर खा लो, मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। सुबह के वक्त रोजाना शबनम के ऊपर चले जाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। मैदे की कमजोरी का मसला हो जाए तो बकरी के दूध में साबूदाना पकाकर खा लें। 2 चीजें, एक गरीबों मस्कीनों को खाना खिलाना शुरू कर दो और दूसरा जो तुम्हारे पास माल है उसमें से 10% सदका कर दो। दौलत बारिश की तरह बरसेगी इंशाल्लाह। एक दफ़ा ये करके तो देख। सदका देने से अल्लाह रिस्क में बरकत अता फरमाता है। जो लोग मोटे हों और दुबले होना चाहें वो नींबू और सब्जियां खाया करें। जामुन का शरबत प्यास की शिद्दत ख़त्म करता है और सुस्ती दूर करता है। पेशाब को 10 घंटों से ज़्यादा रोकने से पेशाब की नाली फटने का खतरा रहता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए चबूतरे का रस पी लिया करें। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।